نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ قبرستان کی روشنی اور اندھیرا۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب شرح الصدور اردو پیج نمبر 200 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن مرتا ہے تو اس کی موت سے قبرستان جگمگا اٹھتا ہے، یعنی روشن ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر ٹکڑا یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے میرے اندر دفن کیا جائے۔ اور جب کافر مرتا ہے تو قبرستان میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کا ہر ٹکڑا خدا کی پناہ مانگتا ہے کہ اسے اس کے اندر دفن نہ کیا جائے۔ الامان بالحفیظ۔ حوالہ تاریخ دمشق جلد 65 پیج نمبر 277۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ افسوسدہ خبر ملی کہ رانا محمد فیاض، رانا شہباز اور رانا دلاور کی امی جان منظور مائی فالج کے مرض میں مبتلا رہتے ہوئے 20 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری مطابق 15 دسمبر 2022 کو 73 سال کی عمر میں بہاولپور میں وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین۔ صبر کیجیے گا، ہمت رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منظور مائی کو غریق رحمت فرما۔ اللہم یا غفار الذنوب، اے گناہوں کی مغفرت فرمانے والے رب غفار، ان کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے انجانے ہونے والے گناہ معاف فرما۔ اللہم الہ العالمین انہیں اپنے جوار رحمت پر جگہ عنایت فرما۔ اللہم آمین۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ان کی قبر جنت کا باغ بنے، اللہم آمین۔ رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، اللہم آمین۔ تا حد نظر وسعت پائے۔ اللہم آمین۔ یا کاشف الغم، اے رنج و غم دور کرنے والے، ان کی قبر کی گھبراہٹ، وحشت، تنگی اور اندھیرا دور فرما۔ اللہم آمین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے، اللہم آمین۔ روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفیٰ، تاریکی ایک گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت والے، مرحومہ کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں مادر حسنین کریمین شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا کی پڑوسن بنا۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ اللہم آمین۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت و عزت والے، میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، اپنے کرم کے شایع نشان ان پر اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ اللہم آمین۔ وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا ثواب مرحومہ منظور مائی سمیت ساری امت کو عنایت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اچھی اچھی نیتیں ضرور بھجوائیے گا، ہمت رکھیے گا۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔ 24 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری مطابق 18 دسمبر 2022 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کریم کی رضا پر راضی رہیں۔ سب نے دنیا سے جانا ہے، جی ہاں، اپنی بھی عنقریب باری آنی ہے، موت آنی ہی آنی ہے، جانی ہے۔ کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جانے والے کے لیے خوب دعائیں مغفرت کی جائے، اصلاح ثواب کیا جائے، ہو سکے تو صدقہ جاریہ کے کام کیے جائے، مگر بے صبری ہرگز نہ کی جائے، کہ بے صبری کرنے سے جانے والے نے پلٹ کر کہاں آنا ہوتا ہے۔ الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔ یہ صبر تو خزانہ ہے جنت عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ سکے۔ یہ یاد رہے کہ میت پر نوحہ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ نوحہ یعنی میت کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا، اسے بین بھی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ دیکھیے بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 854۔ دامر اور خارش کے کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی ڈامر کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ 465، حدیث نمبر 934۔ یا اللہ
पाक तेरी पनाह। शरह हदीस, डामर में आग जल्द लगती है और सख्त गर्म भी होता है। जरब वो कपड़ा है कि जो सख्त खारिश में पहनाया जाता है। मालूम होता है कि नोहा करने वाली पर बरोज़ क़यामत खारिश का अज़ाब मुसल्लत होगा, क्योंकि वो नोहा करके लोगों के दिल गमगीन और जख्मी करती थी। तो क़यामत के दिन इसे खारिश से जख्मी किया जाएगा। इससे ये भी मालूम हुआ कि नोहा अमली हो या कौली, यानी अपने अंदाज से, आज़ा से या ज़बान से जिस तरह भी किया जाए सख्त हराम है, क्योंकि अक्सर औरतें ही नोहा करती हैं। इसलिए हदीस पाक में औरत का तज़किरा हुआ, वरना मर्द भी अगर नोहा करेगा तो उसके लिए भी इसी तरह का अज़ाब है। देखिए मीरातुल मनाजी जिल्द 2 पेज नंबर 503। या अल्लाह पाक तेरी पनाह। ऐसो गुआरो, अगर आप में से कभी जिंदगी में किसी ने नोहा किया हो तो तौबा कर लीजिए। या अल्लाह पाक मेरी तौबा। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, हश्र में वरना सजा होगी कड़ी। ऐ गमज़दो, बहरहाल हमें दुनिया से जाने वाले से अपनी मौत की याद का सामान करना चाहिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अस्सईदु मन वुइज़ा बिग़ैरिही, यानी सादतमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। हवाला इब्न माजा जिल्द अव्वल पेज नंबर 34 हदीस नंबर 46। तो ए गम के मारो, हमें अपनी आखिरत की तैयारी मजीद बढ़ानी चाहिए। रोज तो लोगों की अमवात हो रही है, डेली न जाने कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं। आपके यहाँ जो मैयत हुई बेशक सदमे का बाइस है और अजीजों पर रंजो गम का पहाड़ टूटा होगा, मगर जाहिर है कोई दुनिया में होने वाली ये नई चीज नहीं है। एक दिन इन फोत होने वालों की लिस्ट में अपना नाम भी आने वाला है। आज लोग हमें जनाब कहते हैं, मगर कल मरहूम कहा करेंगे। आज जिन खवातीन को मोहतरमा कहा जाता है, कल इन्हें मरहूमा कहकर पुकारा जाएगा। हाँ हाँ, मरते जाते हैं हजारों आदमी, अकील और नादान आखिर मौत है, यानी अक्लमंद भी मर रहे हैं, नादान और नासमझ भी मौत के घाट उतर रहे हैं। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर दे जो करना है, आखिर मौत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नमाज रोजों की पाबंदी करते रहे, गुनाहों से पाक सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारे, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहे। खानदान के तमाम इस्लामी भाई अपने चेहरे पर ठोड़ी के नीचे एक मुट्ठी दाढ़ी सजाएं कि दाढ़ी मुंडाना या एक मुट्ठी से घटाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। माअज़ल्लाह, अब तक जिसने दाढ़ी मुंडाई हो या एक मुट्ठी से घटाई हो, उस पर वाजिब है कि फौरन तौबा करे और पक्का अहद करे कि ना दाढ़ी कटे ना एक मुट्ठी से घटे। इंशाअल्लाह। मर्दों के लिए जुल्फे रखना सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आधे कान मुबारक तक, कभी पूरे मुबारक कान तक और कभी मुबारक कंधों तक बाल शरीफ बढ़ाए। ज़ाहिर नसीब इस सुन्नत पर भी अमल की सआदत नसीब हो जाए। याद रहे, मर्द के लिए बालों को इतना बढ़ाना कि कंधों से नीचे पहुंच जाए हराम और गुनाह है, जबकि औरत के लिए बालों को काटकर कंधों से ऊपर कर लेना हराम और गुनाह है। मज़ीद तफसीलात के लिए फतह रज़विया शरीफ जिल्द 21 पेज नंबर 600 देख लीजिए। हर जुमेरात को अच्छी अच्छी नीयतों के साथ दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में शुरू से आखिर तक शरीक हो, वहाँ रात भी गुजारें, वहीं सोएं, तहज्जुद की सआदत हासिल करें, रिक़्क़त अंगेज दुआए तहज्जुद की भी बरकतें लूटें। सुन्नत सीखने सिखाने के लिए हर माह कम अज कम 3 दिन मदनी काफिले में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर इख्तियार करें। घर की तमाम ईसाई बहनें हर बुध को दोपहर के वक्त होने वाले दावत इस्लामी के इलाकाई सुन्नतों भरे इज्तिमा में शुरू से आखिर तक शरीक हों। घर के तमाम अफराद अच्छी अच्छी नियतों के साथ रोजाना अपने अमाल का जायजा लेकर मकतबतुल मदीना के नेक अमाल नाबी रिसाले में दिए हुए खाने पुर करें और हर माह 1 तारीख को अपने यहाँ के दावत इस्लामी के शोबा इस्लाह अमाल के जिम्मेदार को जमा करवाएं। इंशाअल्लाह करीम तक़वा का अनमोल खजाना हाथ आएगा और इश्क रसूल के छलकते जाम नसीब होंगे। हर हफ्ते सोशल मीडिया और खुसूसन मदनी मुज़ाकरे में मदनी चैनल पर जिस रिसाले को पढ़ने का ऐलान किया जाता है उसे जरूर पढ़ या सुन लिया कीजिए। दावत इस्लामी के इकलौते माना में फैजान मदीना ये अगर बुकिंग न करवाई तो 12 माह के लिए करवा लीजिए और उम्र भर ये सिलसिला जारी रखिए और पढ़ते भी रहिए। मालूमात का ढेर खजाना आता आएगा इंशाअल्लाहुल करीम। और मजीद कम से कम एक फर्द को 12 माह के लिए मानामा फैजान मदीना की बुकिंग करवाने के लिए तैयार कीजिए और सवाब के हकदार बनिए। हो सके तो इस साल सवाब के लिए 2500 रुपए या ज्यादा के दीनी रसाइल मकतबतुल मदीना से खरीद कर तकसीम कर दीजिए। ज़ाहिर नसीब मरहुमा के इसाले सवाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए माल में से मस्जिद बना दीजिए या मस्जिद की तामीर में हिस्सा ही ले लीजिए। मस्जिद बनाने की फजीलत तो देखिए, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 450 फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह पाक की रिजा के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।